వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్స్. నేను స్వాతి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులో ఎంతో మంది గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్, మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మంది పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హలో సార్. సార్తో మాట్లాడదాం. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవి రూపంలో ఒకసారి చూద్దాం. Years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom. It's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors.
a place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇంప్రెసివ్ ఏవి సార్, అంటే మీ ఏవి పడకపోతే ప్రోగ్రామ్ అవ్వదేమో అనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ 2 ఎపిసోడ్స్ కూడా ప్రోమో లేకపోయేసరికి అట్లా అనిపించింది. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తెలంగాణ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్కి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్దాం. వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ రాబోతున్నాయి. అవునండి. సో ఈ ఇయర్ కొత్తగా బీఎస్సీ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సార్. దాని మీద రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది సార్? ఫస్ట్లీ అండి థ్యాంక్స్ అండి మా ఏవిని అప్రిషియేట్ చేసినందుకు. చాలా అంటే టోటల్ కాలేజీలోనే మనం చేసాము ఇది వీడియో. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎవరన్నా మోడల్స్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారా అనుకుంటారు. లేదా కంప్లీట్లీ టోటల్గా మన స్టూడెంట్సే ఉంటారు దాంట్లో. అలాగే ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఎవరైతే దాంట్లో కనబడుతున్నారో అందరూ కూడా మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. అండ్ టోటల్ వీడియో ఇస్ టేకెన్ ఇన్ అవర్ ఓన్ క్యాంపసెస్, అన్ని క్యాంపసెస్ని కవర్ చేస్తూ ఆ వీడియో చేయటం జరిగిందనమాట. సో దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఇకపోతే రెండోది వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయండి. నిజంగా ఈ సంవత్సరం ఎస్పెషల్లీ ఈ సంవత్సరం టైంకి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేయటం కానీ, టైంకి అంటే ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చేయటం కానీ, అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే పిల్లలకి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అండి. థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఇంటర్ బోర్డుకి కానీ, అలాగే డిగ్రీ కూడా ఫాస్ట్గానే టైం టేబుల్స్ అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో యూనివర్సిటీస్కి కానీ అందరికీ కూడా నిజంగానే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. బికాజ్ ఈ లేట్ అయ్యే కొందికి ఏమవుతుందంటే అండి, నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ప్రాసెస్ అన్నది కొంచెం లేట్ అవుతుంది అనమాట. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి లేట్ అవుతుంది. సో ఇతర రాష్ట్రాలు పిల్లలు ముందు వెళ్ళిపోతున్నారు, మన రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పిల్లలు కొంచెం వెనకబడుతున్నారు బికాజ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవడానికి ఇదంతా. బికాజ్ అంతా బేస్ అంతా కూడా ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ మీద ఆధారపడినారు. సో ఈ సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా రిలీజ్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా కృతజ్ఞత చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సీఎం గారే చూస్తున్నారు కాబట్టి సీఎం గారి పేషీకి డెఫినెట్గా 100% దీనికి మార్కులు వేయచ్చండి. సో తర్వాత ఇకపోతే ఇవాళ రోజున ఇంకా ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయండి ఎంక్వైరీస్. ఇప్పటికే యాక్చువల్గా లాస్ట్ నవంబర్ డిసెంబర్ నుంచే మేము ఎప్పుడైతే కొత్తగా అమీర్పేటలో క్యాంపస్ పెడుతున్నామని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ చేసామో, అలాగే కొత్తగా వచ్చిన ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సును కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామని చెప్పాము. ఎంక్వైరీస్ ఇంకా అంటే రెగ్యులర్గా వచ్చే ఎంక్వైరీస్ కంటే కూడా ఇంకా 20-25% ఎక్కువ ఉన్నాయండి. దానికి ముఖ్య కారణం బికాస్ మీరు అన్నట్టు డేటా సైన్స్ ఏఐ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే అండి, ఇంతకుముందు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఇంజనీరింగ్ చదివే పిల్లలకి అవైలబిలిటీ ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం, అంటే యూజీసీ వాళ్ళు కూడా డిగ్రీ లెవెల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇవ్వటం, వెంటనే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కూడా చేయటం, అలాగే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైజాగ్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కూడా చేయటం, ఆ కోర్సెస్ అఫిలియేషన్స్కి మనం అప్లై చేయటం, ఆ కోర్సెస్ అఫిలియేషన్స్ తీసుకోవటం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్ ఈ మూడిట్ల సబ్జెక్ట్స్ మీద, కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎక్కువగా పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. సో ముందు అంటే మనం లాస్ట్ 2-3 years నుంచి వింటున్నాం డేటా సెంటర్స్ ఎంత ఎక్కువ వస్తున్నాయి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అన్నది మనం వింటున్నాము. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కానీ, డేటా సైన్స్ గురించి కానీ ఇంకా ఎక్కువ మన జీవితాల్లో ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి. సో దానికి తగ్గట్టు పిల్లలకి స్కిల్ డెవలప్ చేసి, అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటే కాకుండా స్కిల్ కూడా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న వ్యాక్యూమ్ని మనం, అంటే ఆ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న వ్యాక్యూమ్ని మనం ఫిల్ చేయాలి అంటే సరైన అకాడమిక్స్తో పాటు స్కిల్ డెవలప్ చేసి పిల్లల్ని కనుక ఆ ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తే చాలా ఉన్నతమైన స్థానాలకు వెళ్తారండి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్. అంటే ఫ్యూచర్లో చాలా మంది పిల్లలు ఈ రంగాల్లో సెటిల్ అయ్యి చాలా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్తారనమాట. సో సాఫ్ట్వేర్ రంగాల్లో, టెక్ కంపెనీస్లో, అలాగే వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్లో, ఇలాగ ఏఐ టూల్స్ వాడే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడా పిల్లలకి చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అండి. సార్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు విజయవాడ నుంచి రజనీ గారు. రజనీ గారు గుడ్ మార్నింగ్. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే రజనీ గారు.
సార్ మీ షో చూస్తున్నానండి. నాకు డౌట్ ఏంటంటే మా అబ్బాయి ఇది బిఎస్సి జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి. అందులో టెక్నాలజీ చేస్తే ఎటువంటి జాబ్స్ వస్తాయి సార్? ఓకే అండి, ఫుడ్ టెక్నాలజీ బిఎస్సిలో అంటే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ చేయొచ్చండి. మన దగ్గర ఫుడ్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్ లేదు, బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఇది న్యూట్రిషను, డైటిక్స్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఎస్పెషలీ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఎందుకు ఇది చాలా ఉపయోగం అంటే, బైపీసీ పిల్లలు 10th పాస్ అయినాక బైపీసీలు ఎందుకు జాయిన్ అవుతారంటే 100కి 100% ప్రతి వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ అంటే మెడిసిన్లో సీట్ రావాలి, డాక్టర్ అవ్వాలి, సొసైటీకి మంచి సర్వీస్ చేయాలన్న కోరికతో ఉంటారనమాట. కానీ మన భారతదేశం మొత్తం మీద నీట్ ఎంట్రన్స్ అంటే ఎంబీబీఎస్కి ఎంట్రన్స్ రాసే పిల్లలు శాతంతో పోలిస్తే ఉన్న సీట్ల శాతం చూస్తే ఓన్లీ 10% ఉన్నాయండి. సో మిగతా 90% అంటే 100లో 90 మందికి అక్కడ మెడిసిన్లో సీట్ వచ్చే అవకాశం లేదు. బికాజ్ సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా, అంతేగాని పిల్లలు సరిగ్గా చదవరానో లేకపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సరిగ్గా అంటే స్కోర్ చేయరానో కాదండి. సో సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే సీట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మిగతా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలి అన్నది ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మనం ఎంతైనా తల్లిదండ్రులుగా మనం పిల్లల్ని గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, పిల్లలకి కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎంబీబీఎస్కి ఈక్వలెంట్గా ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్ బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే ఈ పిల్లలు కూడా ఆరోగ్యంగా అంటే ప్రతి మనిషి యొక్క ఆరోగ్యం గురించి, ప్రతి మనిషి యొక్క హెల్త్ కేర్ గురించి, ఫిట్నెస్ గురించి వీళ్ళు చాలా ఎక్కువగా చదువుకుంటారు, నేర్చుకుంటారు, అలాగే సలహాలు ఇస్తారు. అంటే ఒక డాక్టర్ గారు, మెడిసిన్ చేసిన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి మనం ఏదన్నా అంటే అవస్థతో వెళ్తే ఆయన ఎలా అయితే మనకి టెస్టులు చేసి ట్రీట్మెంట్గా అంటే మెడిసిన్ త్రూగా మనకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారో, ఈ పిల్లలు కూడా ఆ మెడిసిన్కి సపోర్టివ్గా హెల్త్ని కాపాడుకోవడానికి, హెల్త్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి, ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ మెరుగుపరుచుకోవడానికి డైట్ త్రూగా సలహాలు ఇస్తారండి. అంటే ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, ఎలాంటి అవస్థ ఉంటే కనుక అలాంటి మెడిసిన్తో పాటు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ కేర్ తీసుకోవాలి అన్నీ కూడా ఈ పిల్లలే చెప్తారన్నమాట, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలు. సో అందుకనే ఈ పిల్లలు కూడా డాక్టర్ గారితో సమానం అని నేను చెప్తున్నాను. సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు, అలాగే మంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదిస్తారు. సో చాలా గౌరవప్రధానమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయండి వీళ్ళకి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, హెల్త్ సెంటర్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఆఖరికి మనకి ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నమాట రీసెర్చ్ కింద. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అనేది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివితే పిల్లలు ఈ నేను చెప్పిన లొకేషన్స్ ఏరియాస్లో వీళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ కాలర్ ఎలమంచల్ నుంచి లక్ష్మి గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే లక్ష్మి గారు. సార్ బిఎస్సి గురించి కొంచెం చెప్పరా? ఓకే, బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ గురించా అండి? కాదండి, బిఎస్సి డిగ్రీ అయిన బాబుది ఇంటర్ రాసామండి, రాసింది డిగ్రీ ఏ కోర్స్ చేస్తే మంచిది అని. ఓకే, అంటే బీఎస్సీలో అయితే కనుక మనకి మొత్తం 3 ఉన్నాయండి. బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. ఈ రెండింటి గురించి నేను ఇప్పుడే ఇంతకుముందే మాట్లాడాను. ఇకపోతే బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చేయడానికి అయితే కనుక బైపీసీ అయినా, ఎంపీసీ అయినా, సిఈసీ అయినా, హెచ్ఈసీ అయినా, 12th అయినా, అలాగే 3 years డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ చదవచ్చు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీనే దీన్నే బీహెచ్ఎం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్. కాబట్టి మీకు సర్టిఫికేషన్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఫ్యూచర్లో మీకు మంచి ఉద్యోగాలు అంటే ఇండియాలో అయితే కనుక స్టార్టింగ్ శాలరీస్ 30,000 నుంచి 40,000 అంటే 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు సంవత్సరానికి వచ్చే జీతాలు ఉంటాయండి. అదే అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన పిల్లలకి 60% ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అమెరికా నుంచి జపాన్ దాకా గ్లోబ్లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్లో కూడా టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్, బిజినెస్లో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి రెగ్యులర్గా మంచి అంటే థియరీ క్లాసెస్ విని ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుని, అలాగే మేము ఇచ్చే ఇంటర్న్షిప్స్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి బాగా అటెండ్ అయ్యి
ఫైనల్గా ట్రైనింగ్ 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ట్రైనింగ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేస్తే 100%, అంటే నేను ఇందాక చెప్పిన 60% పిల్లల్లో మీ పిల్లలు కూడా ఈ 60% పిల్లల్లో ఉండి ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సంపాదించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన కాలేజ్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఆఫర్ చేయగలుగుతున్నాం మనం. ఎస్పెషలీ కోవిడ్ తర్వాత టూరిజం చాలా బాగా డెవలప్ అయింది. ప్రతి కంట్రీ కూడా ఇవాళ టూరిజం బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. రైట్ సార్, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఇండియా అనే కాదు వరల్డ్ వైడ్గా చాలా కంపెనీలు లే ఆఫ్స్ ఇస్తున్నాయి, మనం చూస్తున్నాం. చాలామంది ప్రొఫెషనల్స్కి జాబ్స్ పోతున్నాయి. కాయిన్కి 2 sides ఉన్నట్టు స్కిల్ బేస్డ్ ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళందరూ చాలా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు. దాంట్లో మొదటిది మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పుకోవాలి సార్. చాలా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు. అంటే స్కిల్ బేస్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఫ్యూచరే ఉంది అని అనిపిస్తుంది. మీరేం చెప్తారు సార్? డెఫినెట్గా అండి. అంటే స్కిల్ బేస్డ్ అని మీరు అన్నారు చూసారా, ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రతి కోర్స్కి వర్తిస్తుంది, ప్రతి ఉద్యోగానికి వర్తిస్తుందండి. మనం అంటే రీసెంట్గా మనం ఎప్పుడు కూడా వింటూ ఉంటాం, ఒక వర్డ్ వింటాం, వైట్ కాలర్ జాబ్ అని వింటాం అనమాట. వైట్ కాలర్ జాబ్ ఒకటి కాదండి, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కలర్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ అనమాట. బ్లూ కలర్ జాబ్ ఉంటుంది, గ్రీన్ కలర్ జాబ్ ఉంటుంది, గ్రే కలర్ జాబ్ ఉంటుంది, బ్లాక్ కాలర్ జాబ్ ఉంటుంది. అలాగే అంటే మనం వినేది ఏంటంటే వైట్ కాలర్ జాబ్ అంటాం. వైట్ కాలర్ జాబ్ అంటే బ్యాంక్లో పనిచేయటం, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేయటం. బట్ వీటన్నిటికీ కూడా ఈ కలర్స్ ఉన్న కాలర్స్ ఏంటి అంటే కనుక కొన్ని కార్మికుల వైపు, కొన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వైపు, కొన్ని సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ వైపు. సో ఇన్ని అంటే వీ కెన్ ఈజీలీ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ అనమాట. సో అంటే రెయిన్బోకు ఉన్నన్ని కలర్స్ ఉన్నాయండి, కాలర్ కలర్స్ కూడా. సో ఇన్ని కలర్స్లో మనం ఎక్కడో చాట మనం ఫిట్ అవుతాం. ఎక్కడ ఫిట్ అవుతాం అన్నది తెలుసుకోవాల్సింది ఒక స్టూడెంట్ అనమాట. సో మనం ఎక్కడ మన పర్సనాలిటీని బట్టి, మన యాటిట్యూడ్ని బట్టి, మన చదువుని బట్టి, మన క్వాలిఫికేషన్ బట్టి ఎక్కడ ఫిట్ అవుతాం అని చెప్పి స్టూడెంట్కి ఒక 10% అవగాహన వస్తే మిగతా 90% కాలేజ్ చేస్తుందండి. అంటే అతను ఫస్ట్ తెలుసుకుని నేను ఈ వైట్ కాలర్ జాబ్కే సూట్ అవుతాను, నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే టెక్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకున్నప్పుడు అతను ఎంచుకోవాల్సింది ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ అనమాట. అదే కనుక బ్లాక్ కాలర్ అనుకోండి, అంటే అది టోటల్గా ఏంటంటే ఒక హార్డ్ వర్కింగ్, అంటే టోటల్గా పర్సనాలిటీకి ఒక ఫిట్నెస్కి సంబంధించిన జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్లో వర్క్ చేయటం, లేకపోతే కనుక అంటే కార్మికులు అంటాం కదా, సో బొగ్గు గనుల్లో వర్క్ చేయటం వాళ్ళనమాట. సో ఈ మధ్యలో ఈ కలర్స్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే పిల్లలకు కొంచెం ఈజీగా అర్థం అవటానికి. సో పింక్ కలర్ ఒక ఉంటుందండి. పింక్ కలర్ కాలర్ జాబ్స్ ఏంటంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్. అంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్లో చాలా వస్తాయి. అంటే డాక్టర్స్ వస్తారు, లాయర్స్ వస్తారు, ఇలాగా అనమాట. ఈ ప్లేసెస్ ఇలాంటి జాబ్స్ అన్ని. సో వాటిల్లో మనం ఫిట్ అవుతున్నామా లేదా. సో ఎప్పుడేంటంటే పిల్లలు ఇవాళ రోజున అండి, అంటే మన జనరేషన్ వేరు, ఇవాళ జెన్జీ వేరండి. ఇవాళ ఉన్న జనరేషన్ 8th, 9th, 10thకే దే ఆర్ గెటింగ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. అంటే ప్రపంచం వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుందండి. అంటే టెలిఫోన్ రూపంలో ప్రపంచం వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. ఎక్కడ ఏం మార్పులు జరుగుతున్నాయి, ఎక్కడ ఏది బెటర్మెంట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఏది డిజాస్టర్ అవుతుంది, ఏంటి అన్నది చాలా చాలా ఈజీగా తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ వై స్టూడెంట్స్ కూడా ఏంటంటే 10thకి వచ్చేపాటికే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎక్కడ బాగుంటుంది, వాళ్ళు దేనికి ఫిట్ అవుతారని చెప్పి. సో స్టూడెంట్సే వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని కౌన్సిలింగ్ ముందే నాకు ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలని ఉంది అంటారు. సో మనం జస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పేరెంట్స్తో చెక్ చేసుకోవాల్సింది నిజంగానే స్టూడెంట్ ఆ కోర్స్ చదవటం మూలంగా అతనికి అంత బ్రిలియంట్ నాలెడ్జ్ సంపాదించే కెపాసిటీ ఉందా లేదా, ఆ బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయా లేవా, పాత హిస్టరీలో అతని అటెండెన్స్ ఎలా ఉంది, అతని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అతని యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది చిన్నవి మనం తెలుసుకుని అతన్ని అటు అతను అనుకున్న కోర్స్ వైపు కనుక మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్తాడండి. మనం అనుకునేది ఎప్పుడు కూడా అండి, అంటే డేటా సైన్స్, ఏఐ నిజంగా ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్ వీటిలోనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి కాదు. సో ఇందాక నేను చెప్పిన ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ, సర్వీస్ సెంటర్స్లో కానీ అన్నింటిలో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. దానికి తగ్గట్టు తయారవడమే పిల్లల యొక్క ముఖ్యం తెలుసుకోవాల్సింది. అలాగే సార్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. దివ్య గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. ఎక్కడి నుంచి అండి? ఇది భీమవరం నుంచి సార్. మాట్లాడండి సార్తో. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. బాబుకి బీటెక్ అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. బీటెక్ లో తను ఈసీఈ తీసుకున్నాడు. ఓకే. తను ఇప్పుడు ఎంఎస్ గానీ ఎంబీఏ గానీ చెయ్యాలనుకుంటున్నాడు. తనకు అవుతుందా?
డెఫినెట్గా అండి. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇవాళ రోజున 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రాంలోకి వస్తున్నారండి. అంటే ఎంఎస్కి విదేశాలకు వెళ్ళి ఎంఎస్ చదివి అక్కడ ఎంఎస్కి ఒక 60 లక్షలు 70 లక్షల రూపాయలు మళ్ళీ ఖర్చు పెట్టి అప్పుడు ఉద్యోగం తెచ్చుకునే కంటే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ చేసి, అంటే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఏంటంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఉద్యోగం వస్తుంది. కాబట్టి అంటే మీకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ యొక్క గొప్పతనం 4 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. అంటే హెచ్ఆర్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషను, అలాగే ఫైనాన్స్ అంటే అకౌంట్సింగ్ కానీ ఫైనాన్స్ కానీ అన్నీ కూడా, తర్వాత ఐటీ రంగం అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే. ఆ తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది మార్కెటింగ్ అనమాట. సో ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కింద మేనేజ్మెంట్లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ నుంచి యూ టేక్ అదానీ గ్రూప్స్ అయినా కానీ, అంబానీ గ్రూప్స్ అయినా కానీ, అంటే రిలయన్స్ గ్రూప్స్ అయినా కానీ, ఏ గ్రూప్కైనా కానీ ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ నిలబడదండి. సో ఈ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలందరూ కూడా ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్లో చాలా థరోగా, చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, మంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి వీళ్ళకి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క గొప్పతనం అదే. డిగ్రీ లెవెల్లో బీబీఏ, మాస్టర్స్ లెవెల్లో ఎంబీఏ చేయటం మూలంగా ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా ఫిట్ ఇన్ అవుతారు. ఆల్రైట్ సార్, అంటే ఇప్పుడు చదువులు అంటే పేరెంట్స్ అందరికీ చాలా భారంగా ఉన్నది. ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే లక్షలు పెట్టి చదివించాలి ఈ జెన్జీ ముఖ్యంగా. సో అలాంటి భయం ప్రతి పేరెంట్లోనే ఉంటుంది. సో అట్లా స్టూడెంట్స్కి కాస్త ఉపశమనం కలిగించేలా స్కాలర్షిప్స్ కానీ, ఫీజుల్లో రాయితీలు కానీ ఎట్లా ఉన్నాయి సార్? ఫస్ట్ థింగ్ గవర్నమెంట్స్ అండి. నిజంగానే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న 2 గవర్నమెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి చాలా అండదండగా ఉంటున్నాయండి. ఎస్పెషలీ ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, వీకర్ సెక్షన్, వైట్ కార్డ్ పీపుల్, అంటే చదువుకోవాలన్న ఉత్సాహం, చదువుకోవాలన్న ఆశ, బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఒక కోర్స్ చేయాలి అంటే కొన్ని లక్షల రూపాయలు అవుతుంది. అంటే డెఫినెట్గా అండి లక్షల రూపాయలు కాలేజీలు ఊరికే తీసుకోండి, దాంట్లో ఖర్చు ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ ఉందండి, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి టోటల్గా మేము తీసుకునేది టోటల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్ డే నుంచి ఎండింగ్ డే దాకా 3 years 6 సెమిస్టర్స్ కలిపి 3,60,000 మేము ఛార్జ్ చేస్తాం. 3,60,000 కూడా ఒకేసారి పే చేయక్కర్లేదు, 5 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేస్తారు. ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి పే చేస్తారు. ఈ ఫీజు కొంతమందికి ఎక్కువ అనిపించవచ్చు, కొంతమందికి చాలా తక్కువ అనిపించవచ్చు, కొంతమందికి రీజనబుల్గా అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి. సో ఎక్కువ అనిపించే పిల్లలకి ఏంటంటే ఇలా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందండి. అంటే ఎస్టీ, ఎస్సీ, వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది చదువుకోవడానికి, ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి మనవి. అలాగే గవర్నమెంట్స్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నప్పుడు మన కాలేజ్ తరపు నుంచి మనం కూడా ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలి. ఒక క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీతో సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్ రిలీజియన్తో సంబంధం లేకుండా స్టూడెంట్ అన్న కమ్యూనిటీకి మన వైపు నుంచి కూడా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండాలి అని చెప్పి మన దగ్గర జాయిన్ అయ్యి ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో కనుక 80% వస్తే 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నామండి. అదే 90% వస్తే ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఫీజులో స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదవటం మూలంగా చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 23 years నుంచి మనం రన్ చేస్తున్న కాలేజీలో ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే డిగ్రీ లెవెల్ నుంచి మాస్టర్స్ లెవెల్ దాకా ప్రతి స్టూడెంట్ చదువుకునేటప్పుడు 2nd సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ చేస్తాడండి. అంటే థియరీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతాడు, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్కి అటెండ్ అవుతాడు. ఆ తర్వాత 30% ఆఫ్ ద టైం అతను మళ్ళీ అంటే ఇంటర్న్షిప్స్కి ట్రైనింగ్ వెళ్తాడు. ఇంటర్న్షిప్కి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఇవాళ రోజున మినిమం 15,000 నుంచి 30,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ పే చేస్తున్నారనమాట. అంటే లీస్ట్ అమౌంట్ వేసుకున్నా కానీ 2 లక్షల రూపాయలు సంవత్సరానికి సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుంది ఆ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చి. అంటే తను కట్టే ఫీజు కంటే కూడా 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి 3,60,000 కంటే కూడా ఎక్కువ సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ తరపు నుంచి మనం ఆ స్టూడెంట్కి ఇస్తున్నాము. ఇది డబ్బుల గురించి ఒకటే కాదండి. ఫస్ట్ వీ థాట్ ఆఫ్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ స్కిల్స్, అంటే స్టూడెంట్కి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, స్కిల్ డెవలప్ అవ్వాలి అని చెప్పి వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. లక్కీలీ ఇండస్ట్రీస్ మా స్టూడెంట్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే స్టైఫండ్ పే చేస్తాం స్టార్ట్ చేసినాయి. సో స్టైఫండ్ రూపంలో స్టూడెంట్ సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు సంపాదించిన అంటే యూ ఇమాజిన్ అండి, చదువుకునేటప్పుడు అని సంపాదించిన అంటే చదువు పూర్తయినాక ఇంకెంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో. సో ఏంటి డెఫినెట్లీ మనం ఎడ్యుకేషన్ అన్నది స్టూడెంట్కి మనం నాలెడ్జ్ పెరగటానికి ఎంత మనం చేస్తున్నామో ఆ క్వాలిఫికేషన్ కోసం తల్లిదండ్రులుగా, ఇప్పుడు నా పిల్లలు చదివించాను, నా పిల్లలకు కూడా నేను ఫీజులు కట్టాను వేరే కాలేజీకి. సో అది నేను దాన్ని ఐ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ ఇట్స్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ హిస్ ఫ్యూచర్.
Yes. అంతేగాని నేను డబ్బులు పలానా కాలేజీకి నేను ఎక్కువ తీసేసుకుంటున్నారు చేస్తాను కదా. నా ఇష్ట ప్రకారం నేను ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళి నా పిల్లోడిని జాయిన్ చేశాను. నా కొడుకు ఆ కాలేజీలో చదవడానికి ఇష్టపడ్డాడు. అక్కడ ఫీజు ఎక్కువ ఉంటే కనుక దానికి తగ్గట్టు నేను జీవితంలో నేను కష్టపడి నేను సంపాదించి నా పిల్లోడిని చదివించుకోవాలి. లేదు నేను కట్టలేకపోతే నా పిల్లోడికి నేను సర్ది చెప్పి అంత ఫీజు మనం కట్టలేవు నాన్న, ఇంకో కాలేజ్ ఏదైనా చూసుకో, ఆల్టర్నేట్ కాలేజ్ చూసుకో అని చెప్పాలి. బట్ రెండు మ్యాచ్ అయినప్పుడు మాత్రం పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందండి. మన దగ్గర స్తోమత ఉందా లేదా అనే దానికంటే ఎలాగ దాన్ని మనం రీచ్ అవ్వగలుగుతాము అన్నది తల్లిదండ్రులు కూడా ఆలోచించవచ్చు. సో ఇలాంటి వేరియస్ అంటే చదివించడానికి ఫీజు ఎక్కువ అని టక్కని మనం ఫస్ట్ డెసిషన్ తీసుకోకూడదండి. ఈ ఫీజు పే చేయడానికి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది, కాలేజ్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఈ కాలేజ్ ఇచ్చే కోర్సు మూలంగా బాబు ఎలా సంపాదిస్తున్నాడు, సో ఈ మూడిట్ల మూలంగా మనకి ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ తగ్గుతుందా లేదా, అలాగే బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇస్తున్నాయా లేదా, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో లోన్స్ వస్తున్నాయా లేదా, ఈ లోన్స్ తీసుకుని మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మనమే ఈఎంఐ రూపంలో మనం కట్టాలా, లేకపోతే కోర్స్ అయిపోయినాక స్టూడెంట్ కట్టాలా. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఇది లోన్స్ అండి. ఇవాళ రోజున మల్టీనేషనల్ బ్యాంక్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ స్టూడెంట్కి లోన్ ఇచ్చినప్పుడు చదువుకున్న టైం అంతా అసలు ఏమీ డిస్టర్బ్ చేయరండి. చదువు పూర్తి అయిపోయినాక స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం వచ్చినాక ఆ ఉద్యోగంలో నుంచి జీతంలో ఒక 30% 40% ఈఎంఐ రూపంలో వెనక్కి పే చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ మన గవర్నమెంట్స్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ మీద ఎంకరేజ్ చేస్తున్న పార్ట్ అనమాట. సో ఇవన్నీ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఆలోచించుకుని ఫీజు ఎక్కడ ఎక్కువ అని చెప్పలేమండి, ఎక్కడ తక్కువ అని చెప్పలేము. మన స్తోమతను బట్టి మనం ఎంచుకోవాలి. ఆల్రెడీ సార్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, సాయి కుమార్ గారు నిజామాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ మా కూతురు ఇప్పుడు మొన్న పాలిటెక్నిక్ కంప్లీట్ చేసింది సార్. ఓకే అండి. ఈసీ తీసుకుంది మేడం సార్. ఓకే. 9.6 అబౌవ్ మార్క్స్ ఇట్లున్నాయి సార్. వెరీ గుడ్ అండి. అయితే ఇప్పుడు బీటెక్ అంటే ఈసెట్కి ప్రిపేర్ అయింది. ఓకే. మన బీటెక్ చేద్దాం అనుకుంటుంది సార్. వెరీ గుడ్ అండి. అంటే బీటెక్ లో ఏం తీసుకుంటే వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ అంటే ఆమె ఏమంటుంది అంటే నేను జర్మనీకి వెళ్తాను, జర్మన్లో చదువుతాను అంటుంది. ఓకే. అంటే ఏం తీసుకుంటే ఏ స్కిల్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్తారేమో అని సలహా ఇస్తారేమో అని చెప్పి కాల్ చేశాను సార్. తప్పకుండా అండి. పాపకి పాలిటెక్నిక్లో 90% వచ్చిందంటే తను చాలా మంచి స్టూడెంట్. తను అంటే అవగాహన కూడా ఉంది ఏం చదవాలి ఏంటి అని చెప్పి. ఇంజనీరింగ్లో పలానాది అంటే మెకానికల్ సిఈసియో లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకుంటాం బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి నేను చెప్పనండి. ఎందుకు అంటే పాపకి ఏది ఇష్టం అంటే తనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ వైపు తనకి ఇష్టం అయితే కనుక ఆ స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవాలి. మార్కెట్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయా లేదా అన్నది సెకండరీ అండి. డెఫినెట్గా తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి బాగా చదివి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఏ స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్నా ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. అందుకే నేను చెప్పేది మా దగ్గర ఇంజనీరింగ్ లేదు, కానీ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న పాపకి మా వైపు నుంచి సలహా ఇచ్చేది ఏంటంటే పాపకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కోర్సులో అంటే మీరు స్పెషలైజేషన్ అన్నది మీకు ఎలా ఇంజనీరింగ్లో సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ 1 year అన్నది కూడా తనకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అవుద్ది. జనరల్గా అందరితో పాటే చదువుకుంటూ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినాక తన స్పెషలైజేషన్ గురించి ఆలోచించవచ్చండి. సో అప్పుడు స్పెషలైజేషన్ ఏం తీసుకోవాలి ఏంటి అన్నది కొన్ని కాలేజ్ ఏంటంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో సీట్ కావాలంటే ఇవాళ రోజునే మీరు అది ఎంచుకోవాలి అని చెప్తారు. బట్ డెఫినెట్గా తనకి అప్పుడు అది కంప్యూటర్ సైన్స్లో కంటిన్యూ అవ్వాలా లేదా వేరే దానికి షిఫ్ట్ అవ్వాలా అని చెప్పి కూడా తను ఆలోచించుకోవచ్చు. సో పాపనైతే ఎంకరేజ్ చేయండి. అంత మంచి మార్కులు వచ్చే పాపని ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా బాగా సెటిల్ అవుతుందండి. ఆల్రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాళ్ళ కార్యక్రమంలో కోర్సుల గురించి, కెరియర్ గురించి, అలాగే ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ ఎన్ కెరియర్స్. నమస్తే.